Huh? Hello, assalamu alaikum. Hello. सर তোমরা শুনতে পাচ্ছ? जी सर ইংলিশ বেশি কঠিন লাগতেছে তোমাদের কাছে? হ্যাঁ, ना सर इजी लगती है hello, assalamu alaikum, dear student. Can you hear me? Assalamu alaikum, sir. यस सर Dear student, now I will start my lecture. Already I have completed the basics of linguist. I already discussed the basics of linguist. I hope that you have understood what I was trying to say. So now I will discuss the technique to create a linked list in memory. Dear student, here I have written a program, write a program to create a linear linked list in memory and to display its contents. That means how you have to create a linked list. Dear student, for example, Sir, yes, please. Dear student, please. sir, in the তোমার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি না। sir, hello. বলো। Yes, sir. In the last lecture, in the last slide, there was something about stack. Will we skip that? Stack, I will teach you stack after completing the linked list. Okay, because Okay, I sir. have after completing all of the linked list, then I will start the stack and queue. Okay, sir. So dear student, here write a program to create a linear linked list in memory and to display its contents. This is our question. This question has two parts. One part is creation part. Just under the creation, I have made underlined. I have made underline, and under the display, I have made also underline. That means this question has two parts. At first, you have to create a linked list, 10, 15, 12, 10, 15, 12. So this is our linked list. 10, 15, 12, this is our linked list. So this linked list I have to create. Second part is the element that occurs in the linked list. That means 10, 15, and 12 that are in the linked list. So those elements I have to print on monitors. I have to print on monitor, dear student. So in this case, dear student, at first I have to create a linked list, just like this.
10, 15, 12. Just this type of linked list, linear linked list I have to create. We know that the linear linked list we can go in one way. We can go in one way. So it is the one way route. So 10, 15, 12, this is the one way route. And second one is part 2, 10, 15, 12. That means 10, 15, 12. Those elements are in the linked list. So I have to show those elements on the monitor. 10, 15, 12. Those elements I have showed here on the monitor. So now, dear student, now how can you write a program, complete program, because you are new for the linked list. Because of that, I am talking about how to create a linked list in memory. And I have written the complete program so that you can understand that how to write a program using linked list, because you are new for the linked list. Now, dear student, linked list. So now I am talking about the linked list creation. I hope that you have understood what is our purpose. At first, I have to create a linked list. Then I have to show 10, 15, 12 that are occurred in the linked list. Those elements I have to show on monitor. Now, the student here, hash include stdio.h, hash include stdlib.h, hash include ctype.h. So those three header files I have used, because stdio. Why I have to use stdio.h, that you know already, because this in the programming language C, from programming language C, you know why Astha. Dear student, now why stdio.h we have to use, that you know from structured programming language. Stdlib.h, stdlib.h, this header file, why I have to use, because in the program I have written malloc function. In the program we have malloc function. Malloc function, that means memory allocation. Since malloc function, because of that I have written the stdlib.h, because in the program we have malloc function. For malloc function I have used the stdlib.h. In the program I have malloc, so for the malloc I have to use the stdlib.h. And ctype.h, why I have to use the ctype.h, because in the program we have toofr function. In the program we have toofr function. Because of that I have to use the ctype.h. So for malloc I have used stdlib.h. For toofr, I have used ctype.h. So again, for malloc I have used stdlib.h. For toofr I have used ctype.h. Here দেখতে পাচ্ছ, এখন হলো how to use the, here I have written the variable declaration. That variable declaration I already taught you. Sir, Because ctype.h টা একবার বলবেন কিসের জন্য? Because toofr function are here. Toofr function. Okay, sir. Toofr function here. Since we have toofr function, so I have used ctype.h. Nowadays, student, here very structure declaration. Already you know, I already taught you for linked list variable declaration. I already showed you in my class, in my last class, variable declaration. Because at first you have to declare the structure for linked list, because there is a box,
So each box contains two parts. One part is data part and one part is next part. Each box, the student 10 in a box, 15 in a box, 12 in a box. So 10 part, another part contains next field, address of the next node. Since address of the next node, because of that two part, each box has two part. One part contains 10, another part contains address of the next node. Then 15, data is 15. Then another part contains address of the next node. Then 12, data 12, address of the next node is null. Now, dear student, here include stdio.h, include stdlib.h, include ctype.h. And now structure declaration. So since each box has two parts, so data part and next part, already I taught you in my last class how to declare variable. And type def stack list node. C as type def stack list node. So I have a new type node. I have a new type which is node. তাহলে আমি গত ক্লাসে তোমাদেরকে বলছিলাম যে আমরা নোড নামক একটা টাইপ তৈরি করব এবং আমি সেটাই করছি। গত ক্লাসে এই টাইপ ডেপ পর্যন্ত, এই লাইন পর্যন্ত আমি গত ক্লাসে দেখাইছি তোমাদেরকে। স্ট্রাকচার ডিক্লারেশন এবং একটা টাইপ ক্রিয়েট করা, সেটা আমি দেখাইছি। Now, dear student, variable declaration. I am omitted. Now here I omit this line up to this point because this line I will tell after some time. This is the if I tell you what is the significance of this line, void display node static head. So this is why I have used this line, because here I have a user defined function display, because I have a display function void display first bracket node star head closing first bracket. So you have to declare the function prototype. Function prototype from the SPL, you know, you have to declare the function prototype. So void display bracket node static head bracket close. This line I have copied from this line to this line, void display node static head. So I have copied this line, dear student, void display node static head, the function header I have copied here, and this is the function prototype. You know already from the SPL course, for function you have to declare the function prototype. Sir, is it compulsory? Mandatory if you write the user defined function under the user defined function below the main function. Below the main function, তুমি যদি main function এর নিচে লিখো, main function না calling function এর নিচে লিখো, main function বলাটা ভুল হবে, যে calling function এর নিচে লিখো, তাহলে কিন্তু হচ্ছে তোমাকে অবশ্যই ওই ফাংশনের প্রোটাইপ ডিক্লেয়ার করতে হবে। কারণ হচ্ছে যে লক্ষ্য করো, তোমার calling function হচ্ছে main, অর্থাৎ তুমি ডিসপ্লে ফাংশনকে কল করছো মেইন থেকে, যে আমি এখান থেকে কল করছি, সুতরাং হচ্ছে ডিসপ্লে ফাংশনকে যেহেতু এখান থেকে আমি কল করছি, সুতরাং হচ্ছে আমি মেইনের ভিতরে বসে, এই যে মেইন ফাংশনের এইখানে লক্ষ্য করো ডিসপ্লে স্টার্ট, এইখানে বসে মেইনের ভিতরে বসে আমি ডিসপ্লে ফাংশনকে কল করেছি। যেহেতু মেইনের ভিতরে বসে আমি ডিসপ্লে ফাংশনকে কল করেছি, সুতরাং হচ্ছে যে আমাকে কিন্তু অবশ্যই ফাংশন প্রোটাইপ ডিক্লেয়ার করতে হবে। তবে ফাংশন প্রোটাইপ মনে রাখবা যে সিতেও তোমাকে বলা হয়েছে যে গ্লোবালি এবং লোকালি কিভাবে ডিক্লেয়ার করা যায়। অর্থাৎ তুমি ইচ্ছা করলে ওই ফাংশনের ভিতরেও ডিক্লেয়ার করতে পারো, অথবা হচ্ছে মেইনের উপর ডিক্লেয়ার করতে পারো। মেইনের উপর ডিক্লেয়ার করলে সুবিধা যেটা, তুমি যে কোনো জায়গাতে ইউজ করতে পারবা, যে কোনো জায়গাতে ইউজ করতে পারবা। আর যদি মেইনের ভিতরে ডিক্লেয়ার করো, তাহলে শুধুমাত্র মেইনের ভিতরে ইউজ করতে পারবা। তো হচ্ছে যে লক্ষ্য করো, এখানে হচ্ছে আমাদের ফাংশন নাম হচ্ছে void display node static head. Because of that, I have declared void display node static head. So here I have declared the function prototype. So now, dear student, here we have two functions. One function is main function. This is the end of main. Main starts here and main ends here. Main starts here and main ends here. Display starts here and display ends here. Again, main starts here, main ends here, display starts here and display ends here. So dear student,
uh, uh, here starting point of main, here end point of main. This is the starting point of display, this is the end point of display. Now dear student, the main function, what is the purpose of main function? In the main function I have created a linked list, because in our question we have two parts, one is linked list creation, one is linked list display. So two part, one part is in part one, I have to create a linked list. In the part two, I have to display data on monitor. Display data on monitor. Now, dear student, how can I created a linked list in the main, inside the main? Inside the main, how can I create a linked list? So, বুঝতে পারতেছো আমি কি বলতেছি, আমরা হচ্ছে যে পার্ট ওয়ান, কারণ আমাদের প্রশ্নের দুইটা পার্ট ওয়ান হচ্ছে ক্রিয়েশন, পার্ট টু হচ্ছে ডিসপ্লে। পার্ট ওয়ান যেটা সেটা আমি মেইন ফাংশনের ভিতরে করেছি, আর পার্ট টু যেটা সেটা হচ্ছে যে আমি করেছি হচ্ছে ডিসপ্লে ফাংশনের ভিতরে। পার্ট টুটা করেছি আমি ডিসপ্লে ফাংশনের ভিতরে, আর পার্ট ওয়ান যেটা আছে ক্রিয়েশন সেটা করেছি হচ্ছে মেইনের ভিতরে। এবার আসো আমি মেইনের ভিতরে ঢুকলাম। মেইনের ভিতরে আমি লক্ষ্য করো নোড টাইপের, তোমার ডাটা টাইপের নাম নোড। It is self-defined data type. It is self-defined data type, user-defined data type. My last class I have discussed about that. I have discussed about that, how to create a type that here I have written. I have written here how to create a type. So our type name is node. So node, I have declared node type variables, three node type variables. One is start, one is prep, one is temp. One is start, one is prep, one is temp. One is start, one is prep, and one is temp. Start, prep, and temp. Start, prep, and temp. So three variables I have declared as node type. What is that node? Node means using stock list. Using stock list, you have created a type. You have created a type that is node. তুমি হচ্ছে নোড নামক একটা টাইপ ক্রিয়েট করেছো। সে টাইপ দিয়ে তিনটা ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন করছে। একটা ভেরিয়েবলের নাম স্টার্ট, একটা ভেরিয়েবলের নাম হচ্ছে প্রিপ, একটা ভেরিয়েবলের নাম হচ্ছে ট্যাম্প। এবং নোড টাইপটা কি রকম, নোড প্রত্যেকটা নোডের মধ্যে কি কি থাকবে তাও তুমি বলছো, ডাটা থাকবে এবং বলছো নেক্সট থাকবে। প্রত্যেকটা নোডের মধ্যে থাকবে হচ্ছে ডাটা আর নেক্সট। এই যে ডাটা আর নেক্সট থাকবে, তুমি বলেই দিচ্ছ ডাটা নেক্সট থাকবে। দুই পার্ট থাকবে, প্রথম পার্টের নাম হবে ডাটা, দ্বিতীয় পার্টের নাম হবে নেক্সট। In the structure declaration you have already told the program. Now dear student, here I have declared four variables. Node type, three variables are node type. Node type variables are start, prep, and temp. Three node type variables. Node already type declared, and another variable is character type variable is answer. Now the student, start equal to null. Initially our linked list is null. এই যে এখন দেখো আমি তোমাদেরকে বুঝাচ্ছি, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো আমি কি বলতে চাচ্ছি। এইখানে যেটা বলছি যে স্টার্ট ইকুয়াল টু নাল, মনে রাখবা প্রিন্টএফ গুলো আসবে হচ্ছে মনিটরে। প্রিন্টএফ গুলো আসবে মনিটরে, আর প্রিন্টএফ গুলো আসবে হচ্ছে মনিটরে, আর যেগুলো হচ্ছে স্টেটমেন্ট সেগুলো আমি লিখছি মেমোরিতে। এটা হচ্ছে মেমোরি, এই যে আমি লিখে দিচ্ছি মেমোরি, দেখো আমি লিখে দিচ্ছি মেমোরিতে কি হবে, আর এইখানে লিখছি যে মনিটরে কি হবে। এখানে লিখছি এই যে মনিটর, পাশে লিখেছি মনিটর। এই বাক্সের দুইটা বাক্স এঁকেছি, প্রথম বাক্সের পাশে লিখছি মেমোরি, দ্বিতীয় বাক্সের পাশে লিখছি মনিটর। মনিটরে কি হবে, তো প্রথম আসো স্টার্ট ইকুয়াল টু আছে নাল, এই লাইন হচ্ছে যাবে মনিটরে। আমি বলছি শুধু প্রিন্টএফ গুলো যাবে হচ্ছে মনিটরে, মাথায় রাখবা যে প্রিন্টএফ গুলো যাবে মনিটরে, বাকিগুলো যাবে হচ্ছে মেমোরিতে। তো লক্ষ্য করো স্টার্ট ইকুয়াল টু নাল, এই লাইন যাবে হচ্ছে আমাদের মেমোরিতে। স্টার্ট ইকুয়াল টু নাল, প্রথম লাইন যেটা আছে স্টার্ট ইকুয়াল টু নাল, দিস লাইন উইল বি ইন মেমোরি। তারপর হচ্ছে ডু হোয়াইল লুপ শুরু করলাম, ডু, এখানে হচ্ছে হোয়াইল শেষ, ডু হোয়াইল লুপ দিচ্ছি। এখানে ডু হোয়াইল লুপ আমি ইউজ করেছি, ডু, এখানে হচ্ছে হোয়াইল।
আবার বলছি এখানে ডু, এখানে হচ্ছে হোয়াইল, এখানে হচ্ছে ডু, এখানে হচ্ছে হোয়াইল। সো দিস ইজ দ্য স্টার্টিং অফ ডু হোয়াইল লুপ, দিস ইজ দ্য এন্ড অফ ডু হোয়াইল লুপ। দেখতে পাচ্ছ ডু হোয়াইল লুপের এ হলো শুরু, এ হচ্ছে ডু হোয়াইল লুপের শেষ। তারপর হচ্ছে যে এখানে লক্ষ্য করো আমি এ ফ্ল্যাশ ইউজ করেছি। আমি কেন এ ফ্ল্যাশ ইউজ করেছি সেটা বলি। কারণ এ ফ্ল্যাশ ইউজ না করলে যেটা হয় দেখা যায় যে মনিটরে উল্টাপাল্টা জিনিসপত্র আসে। প্রিন্টেপ দিলে প্রিন্টেপ লুপের ভিতরে বিশেষ করে এই সমস্যাটা হয় স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে, যে যেহেতু সমস্যা হয় এই জন্য হচ্ছে যে প্রিন্টেপ গুলোর আগে দিয়েছি এ ফ্ল্যাশ এসটিডি আউট, আর যেগুলো হচ্ছে স্ক্যানএপ সেগুলোর আগে দিবা এ ফ্ল্যাশ এসটিডি ইন। আবার বলছি যেগুলা হচ্ছে যে প্রিন্টেপ, যেগুলো হচ্ছে প্রিন্টেপ সবসময় মনে রাখবা প্রিন্টেপ গুলোর আগে দিতে হবে এ ফ্ল্যাশ এসটিডি আউট। আর কিবোর্ড থেকে পড়ার সময় যেগুলো তার আগে দিয়ে দিবা এ ফ্ল্যাশ এসটিডি ইন। আবার বলছি কিবোর্ড প্রিন্টেপের আগে দিবা এ ফ্ল্যাশ এসটিডি আউট, এই যে আমি অলরেডি দিছি এ ফ্ল্যাশ এসটিডি আউট। কিন্তু বলছি স্ক্যানএপ গুলার আগে কিংবা হচ্ছে কিবোর্ড থেকে যদি কোনো ইনপুট নিতে হয় সেই ইনপুট নেওয়ার আগে হচ্ছে তুমি লিখবা এ ফ্ল্যাশ এসটিডি ইন। এসটিডি ইন, ইন মানে হচ্ছে ইনপুট আর কি, এসটিডি ইন এ ফ্ল্যাশ এসটিডি ইন। এখানে আছে যেহেতু প্রিন্টেপ, প্রিন্টেপের আগে এ ফ্ল্যাশ এসটিডি আউট। প্রিন্টেপের আগে বলছি প্রিন্টেপ গুলোর আগে এ ফ্ল্যাশ এসটিডি আউট, আর স্ক্যানএপ কিংবা ইনপুট নেওয়ার আগে হচ্ছে এ ফ্ল্যাশ এসটিডি ইন। এ ফ্ল্যাশ এসটিডি ইন সেটা করতে হবে। এখন হচ্ছে যে প্রিন্টেপ, এখানে হচ্ছে যে প্রিন্টেপ হচ্ছে ডু ইউ ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট ইয়েস অর নো। প্রথম আসো এই লাইন, এই যে যেহেতু প্রিন্টেপ আছে প্রিন্টেপের আগে আমি লিখছি এ ফ্ল্যাশ এসটিডি আউট। সুতরাং হচ্ছে যে কারণ হচ্ছে আমি হচ্ছে আউটপুট বাফারকে আমি হচ্ছে ফ্লাশ করেছি যাতে বাফারের মধ্যে কোনো গার্বেজ না থাকে এবং উল্টাপাল্টা জিনিসপত্র যাতে প্রিন্ট না হয়, মেমোরি থেকে যাতে উল্টাপাল্টা জিনিসপত্র প্রিন্ট না হয় সেজন্য আমরা বলছি হচ্ছে এ ফ্ল্যাশ এসটিডি আউট। তাহলে ডু ইউ ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট, বলছি যে ডু ইউ ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট, তুমি একটা ক্রিয়েট করতে চাও কিনা সেটা বলছি। তাহলে এই লাইন যেহেতু প্রিন্টেপ দিয়ে লিখছি এই লাইন মনিটরে চলে আসবে ডু ইউ ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট ইয়েস অর নো। এই লাইনটা যেহেতু প্রিন্টেপ গুলা তোমার জানো মনিটরে আসে, প্রিন্টেপ দিয়ে লিখছি মনিটরে আসছে। এবার বলছে আনসার ইকুয়াল টু অফার গেট সিএসি। গেট সিএসি ফাংশন ইজ ইউজড টু রিড এ ক্যারেক্টার ফ্রম কিবোর্ড। এখন তুমি বলতে পারো যে স্যার আপনি এর আগে তো এ ফ্ল্যাশ এসটিডি ইন লেখার কথা ছিল, কারণ আমরা জানি কিবোর্ড থেকে পড়ার আগে তুমি লিখবা এ ফ্ল্যাশ এসটিডি ইন, এ ফ্ল্যাশ এসটিডি ইন লিখতে হবে। যেহেতু আনসার ইকুয়াল টু অফার গেট সিএসই, using get CSE function I have read a character, I have read a character from I have to read a character from keyboard. So because of that I have used get CSE function. আমি get CSE function দিয়ে একটা ক্যারেক্টার পড়লাম। লক্ষ্য করো তার আগে আমি লিখছি টু অফার। এখন ধরো তুমি স্মল ওয়াই চাপ দিছো কিবোর্ড থেকে, স্মল ওয়াই যদি চাপ দাও টু অফার ফাংশন থাকার কারণে সেটা হয়ে যাবে হলো ক্যাপিটাল ওয়াই, সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে ক্যাপিটাল ওয়াই। আবার বলছি সেটা তুমি হচ্ছে যে ক্যাপিটাল ওয়াই হয়ে যাবে, সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে ক্যাপিটাল ওয়াই। সুতরাং লক্ষ্য করো আনসার ইকুয়াল টু অফার গেট সিএসি, তুমি যদি স্মল লেটার দাও টু অফার ফাংশন থাকার কারণে সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে ক্যাপিটাল ওয়াই হয়ে যাবে। এবার আসো হচ্ছে যে তাহলে হচ্ছে যে ANS এটার মান হয়ে যাবে, ধরো আমাকে বলছে ডু ইউ ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট ইয়েস অর নো, এই যে লাইন দিয়ে প্রিন্টে বলছে ডু ইউ ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট ইয়েস অর নো, আমি বলছি ইয়েস। আমি স্মল ওয়াই চাপ দিছি, লক্ষ্য করো ডিয়ার স্টুডেন্ট আই হ্যাভ প্রেসড দ্য স্মল ওয়াই, আমি স্মল ওয়াই চাপ দিয়েছি। তাহলে স্মল ওয়াই যদি চাপ দেই, স্মল ওয়াই যেহেতু টু অফার ফাংশন আছে স্মল ওয়াই হয়ে যাবে ক্যাপিটাল ওয়াই। তাহলে তোমার আনসারের মান হয়ে যাবে হচ্ছে ক্যাপিটাল ওয়াই। লক্ষ্য করো তোমার আনসারের মান হয়ে যাবে ক্যাপিটাল ওয়াই। এই যে লক্ষ্য করো মেমোরিতে আমি দেখাচ্ছি তোমার আনসারের মান হচ্ছে ক্যাপিটাল ওয়াই। মেমোরিতে কি অবস্থা লক্ষ্য করা হয় যে মেমোরিতে আনসারের মান হচ্ছে ক্যাপিটাল ওয়াই, অথচ তুমি কিবোর্ড থেকে চাপ দিছিলা স্মল ওয়াই,
কিন্তু মেমোরিতে আনসারের মান হয়ে গেছে হচ্ছে ক্যাপিটাল ওয়াই। এবার আনসারের মান যদি ক্যাপিটাল ওয়াই হয় তাহলে হচ্ছে দেখো আনসারের মান যদি ক্যাপিটাল ওয়াই হয় তাহলে আনসারের মান যদি ক্যাপিটাল ওয়াই হয় তাহলে ক্যাপিটাল ওয়াই ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল ওয়াই। আমাদের কন্ডিশন হচ্ছে সত্য। আমাদের কন্ডিশন সত্য লক্ষ্য করো, ইফ এর প্রথম কন্ডিশন সত্য, সেটা আমি এখানে লিখে দেখাচ্ছি। লক্ষ্য করো, ইফ এর প্রথম কন্ডিশনটা সত্য, এই যে এখানে লিখে দেখাচ্ছি, দেখছো যে এইখানে লিখে দেখাচ্ছি যে ইফ এর প্রথম কন্ডিশনটা সত্য। ইফ এর প্রথম কন্ডিশনটা সত্য, তাহলে ইফ এর প্রথম কন্ডিশনটা যদি সত্য হয়, যেহেতু তোমার হচ্ছে যে আনসারের মান হচ্ছে ক্যাপিটাল ওয়াই, তাহলে ক্যাপিটাল ওয়াই ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল ওয়াই, দিস কন্ডিশন ইজ ট্রু। এই কন্ডিশন যদি সত্য হয়, এবার সেকেন্ড কন্ডিশন আমি চেক করব, সেকেন্ড কন্ডিশন ইজ অলসো ট্রু। কারণ তোমার হচ্ছে স্টার্টের মান আছে নাল, তোমার স্টার্টের মান আছে নাল, তোমার স্টার্টের মান যেহেতু নাল আছে, সুতরাং প্রথম সেকেন্ড কন্ডিশনটাও সত্য, সেকেন্ড কন্ডিশনটাও সত্য। সেকেন্ড কন্ডিশন যদি সত্য হয় তাহলে হচ্ছে যে ইফ এর ভিতরে সে ঢুকবে, সে ইফ এর ভিতরে ঢুকবে। লক্ষ্য করো, ইফ এর ভিতরে ঢুকলো, ইফ এর ভিতরে ঢুকে আমি লিখছি স্টার্ট ইকুয়াল টু নোড স্টারিক ম্যালক সাইজ অফ নোড। এই লাইন দিয়ে কি হয় তোমাদেরকে আমি শিখিয়েছি, যে এই লাইন দিলে হচ্ছে একটা খালি বাক্স তৈরি হবে। এই যে স্টার্ট নামক একটা খালি বাক্স তৈরি হলো। সেকেন্ড লাইন দিয়ে বলছে হচ্ছে প্রিন্টএফ এন্টার ডাটা। এই লাইন যেহেতু প্রিন্টএফ দিয়ে লিখছি তাহলে আসবে হচ্ছে, এই লাইন আসবে কোথায়, এই লাইন আসবে হচ্ছে মনিটরে। এই লাইনের আগেও তোমরা এ ফ্ল্যাশ দিবা, কারণ প্রিন্টএফ গুলোর আগে তোমাকে থেকে আমি বলছি প্রিন্টএফ গুলোর আগে দিবা এ ফ্ল্যাশ এসটিডি আউট। প্রিন্টএফ সবগুলোর আগে দিবা এ ফ্ল্যাশ এসটিডি আউট। আর স্ক্যানএফ কিংবা ইনপুট যেখানে আছে সেগুলোর আগে দিবা এ ফ্ল্যাশ এসটিডি ইন। যেমন এখানে গেট সিএসি ফাংশন, এটা হচ্ছে একটা ক্যারেক্টার পড়ার জন্য, সুতরাং তার আগে দিবা এ ফ্ল্যাশ এসটিডি ইন। এই যে এখানে স্ক্যানএফ আছে, তার আগে দিবা এ ফ্ল্যাশ এসটিডি ইন। তাহলে লক্ষ্য করো, আমি স্টার্ট ইকুয়াল টু নোড স্টার ম্যালক সাইজ অফ নোড, এই লাইন লিখলে কি হবে, স্টার্ট নামক একটা খালি বাক্স তৈরি হলো। তারপরে বলছে হচ্ছে স্টার্টেড ডাটাকে কিবোর্ড থেকে, স্ক্যানএফে বলছি স্টার্টেড ডাটাকে কিবোর্ড থেকে পড়তে হবে। এই লাইনের আগে তুমি কিন্তু আরেকটা লাইন দিবা এ ফ্ল্যাশ এসটিডি ইন, এ ফ্ল্যাশ এসটিডি ইন দিবা। আমি আবারও বলছি প্রিন্টএফ গুলার আগে দিবা এ ফ্ল্যাশ এসটিডি আউট, আর স্ক্যানএফ কিংবা হচ্ছে ইনপুট নেওয়ার আগে দিবা এ ফ্ল্যাশ এসটিডি ইন। তারপরে লক্ষ্য করো, প্রথম হচ্ছে যে স্টার্ট ইকুয়াল টু নোড স্টারিক ম্যালক সাইজ অফ নোড, এইটা দিয়ে আমি একটা বাক্স তৈরি করলাম। তারপর স্টার্টেড ডাটা, স্টার্টেড ডাটা আমি হচ্ছে কিবোর্ড থেকে স্টার্টেড ডাটা, স্টার্টেড ডাটা হচ্ছে আমাকে কিবোর্ড থেকে পড়তে হবে। ধরো যে স্টার্টেড ডাটা আমি কিবোর্ড থেকে 10 চাপ দিচ্ছি, এই লক্ষ্য করো বলছে এন্টার ডাটা, এই যে প্রিন্টএফ এন্টার ডাটা, এটা মনিটরে চলে আসছে। কারণ প্রিন্টএফ গুলো আমি বলছি মনিটরে আসবে, মনিটরে আসলো, তুমি কিবোর্ড থেকে 10 চাপ দিছ। এই 10 কার জন্য চাপ দিছ বলো, তুমি স্টার্টেড ডাটা ফিল্ডের জন্য 10 চাপ দিছ। স্টার্টেড ডাটা কাকে কিবোর্ড থেকে পড়ছো, স্টার্টেড ডাটাকে, তাহলে 10 যে 10 তুমি কিবোর্ড থেকে চাপ দিছো সেটা স্টার্টেড ডাটার ঘরে ঢুকে গেছে। তারপরে বলছি প্রিভ ইকুয়াল টু স্টার্ট, প্রিভ ইকুয়াল টু স্টার্ট বলছি যে বাক্সটার নাম স্টার্ট আছে সেই বাক্সটার নাম দিতে প্রিভ, যে বাক্সটার নাম স্টার্ট আছে সেই বাক্সের নাম দিছি আমি প্রিভ, যে বাক্সের নাম স্টার্ট আছে সেই বাক্সের নাম হচ্ছে প্রিভ দিয়ে দিছি। তাহলে লক্ষ্য করো, ইফ যেহেতু এক্সিকিউট হলো, আমরা জানি ইফ এক্সিকিউট হলে এলস এক্সিকিউট, এলস কম্পিউটার পড়ে না, যেহেতু ইফ পড়ছে এলস পড়বে না। তারপরে সে চলে যাবে হোয়াইল লুপের কন্ডিশনে। হোয়াইল লুপের কন্ডিশন লক্ষ্য করো, যেহেতু তোমার আনসারের মান হচ্ছে ওয়াই, ক্যাপিটাল ওয়াই, তোমার আনসারের মান যেহেতু ক্যাপিটাল ওয়াই, তাহলে হচ্ছে যে ক্যাপিটাল ওয়াই ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল ওয়াই, হোয়াইল লুপ কন্ডিশন ইজ ট্রু, ডু হোয়াইল লুপ কন্ডিশন ইজ ট্রু, হোয়াইল ইজ ট্রু। এই যে আমি এখানে লিখে দিছি দেখো, হোয়াইল লুপের কন্ডিশন হচ্ছে সত্য, হোয়াইল লুপের কন্ডিশন হচ্ছে সত্য, সেটা আমি লিখে দিছি। যেহেতু হোয়াইল লুপের কন্ডিশন, ডু হোয়াইল লুপের কন্ডিশন সত্য, আবার লুপ ঘুরে আবার এখানে আমার মাউসের দিকে তাকাও, যে এখানে হোয়াইল লুপের কন্ডিশন যেহেতু সত্য, এখান থেকে ঘুরে আবার এখানে চলে আসবে, চলে আসলো। চলে আসার পরে আবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে ডু ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট, ইয়েস অর নো। তুমি অলরেডি বানাইছো, একটা মাত্র বানাইছো, অলরেডি শুধু স্টার্টটাকে বানাইছো। এখন তোমাকে সে আবার লুপ ঘুরে এসে আবার জিজ্ঞাসা করছে তুমি কি আরেকটা বানাইতে চাও। এবার আসছে সেকেন্ড, ডু ইউ ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট, ইয়েস অর নো। তোমাকে আবার জিজ্ঞাসা করছে তুমি কি আরেকটা বানাইতে চাও কিনা। তুমি ধরো এবার ক্যাপিটাল ওয়াই এ চাপ দিছো, ধরো তুমি ক্যাপিটাল ওয়াই চাপ দিছো, তার সামনে আছে টু আফার ফাংশন,
তাহলে টু আফার ফাংশনের কাজ তো হচ্ছে ক্যাপিটাল করা। তুমি তো চাপে দিছো, কিবোর্ড থেকে চাপ দিছো ক্যাপিটাল ওয়াই, তুমি কিবোর্ড থেকে চাপ দিছো ক্যাপিটাল ওয়াই, টু আফার ফাংশন ক্যাপিটাল ওয়াই কে ক্যাপিটাল ওয়াই এ রাখবে, কারণ টু আফার ফাংশন কিছুই করতে পারবে না, যেহেতু তুমি চাপে দিছো ক্যাপিটাল ওয়াই, সুতরাং সে কিন্তু কিছুই করতে পারবে না। সুতরাং আনসারের মান হচ্ছে ক্যাপিটাল ওয়াই, এই যে আনসার ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল ওয়াই, আনসার ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল ওয়াই হলো। তারপর লক্ষ্য করো আনসার ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল ওয়াই হওয়ার পরে আবার হলো প্রথম ইফ কন্ডিশনটা সত্য, ক্যাপিটাল ওয়াই ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল ওয়াই, এই কন্ডিশন সত্য। এই যে আমি লিখছি সেকেন্ড ইফ, লক্ষ্য করো আমি এখানে দেখা দিচ্ছি সেকেন্ড ইফ কন্ডিশনটা সত্য, লক্ষ্য করো সেকেন্ড ইফ, এখানে ইফ কন্ডিশনটা সত্য আবার, যে আনসার ইকুয়াল টু ওয়াই, এই কন্ডিশন সত্য, কারণ তোমার আনসারের মান হচ্ছে ওয়াই, ক্যাপিটাল ওয়াই, এই যে এটা ক্যাপিটাল ওয়াই ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল ওয়াই। So since capital Y equal to capital Y, this condition is true. So computer will check the second condition. এবার লক্ষ্য করো সেকেন্ড কন্ডিশন মিথ্যা, কারণ তোমার স্টার্ট নামক একটা বাক্স আছে। আগের বার কিন্তু সত্য হয়েছিল, কারণ স্টার্টের মান নাল ছিল, শুরুতে স্টার্টের মান নাল ছিল, এজন্য ইফ কন্ডিশনটা সত্য ছিল। কিন্তু এখন কিন্তু আর স্টার্টের মান, সেকেন্ড টাইম কিন্তু আর স্টার্টের মান কিন্তু নাল না, কারণ আমরা অলরেডি কিন্তু স্টার্ট নামক একটা বাক্স বানিয়েছি, স্টার্ট নামক একটা বাক্স বানিয়েছি, সুতরাং এখন কিন্তু আর স্টার্ট নাল না। স্টার্ট যেহেতু নাল না, সে যাবে এলসে। এলসে গিয়ে বলছি ট্যাম্প নামক একটা বাক্স বানাও, ট্যাম্প ইকুয়াল টু নোট স্টারিক ম্যালক সাইজ অফ নোট। এই যে লক্ষ্য করো আনসার ইকুয়াল টু যখন ওয়াই, আর ইফ কন্ডিশনটা যখন মিথ্যা, ইফ কন্ডিশনটা তোমার এই যে আমি এখানে নিচে দেখাচ্ছি, ইফ কন্ডিশনটা মিথ্যা, প্রথম ইফ কন্ডিশনটা মিথ্যা, সরি সেকেন্ড ইফ কন্ডিশনটা মিথ্যা, সরি সেকেন্ড ইফ কন্ডিশনটা মিথ্যা, প্রথম ইফ কন্ডিশনটা সত্য। প্রথম ইফ কন্ডিশন কেন সত্য সেটা আমি বলছি, কারণ আনসারের মান তুমি ওয়াই দিছো, কিবোর্ড থেকে তুমি ওয়াই চাপ দিছো, সুতরাং আনসারের মান ক্যাপিটাল ওয়াই। সুতরাং আনসারের মান যেহেতু ক্যাপিটাল ওয়াই, সুতরাং প্রথম ইফ কন্ডিশনটা সত্য। দ্বিতীয় ইফ কন্ডিশনটা কেন মিথ্যা, কারণ হচ্ছে আমাদের স্টার্ট নামক বক্স অলরেডি আমি বানাইছি, প্রথমবার বানাইছিলাম, সুতরাং সেকেন্ড ইফ কন্ডিশনটা মিথ্যা। এই যে আমি এখানে দেখাইছি সেকেন্ড ইফ কন্ডিশনটা মিথ্যা, তাহলে এলসে যাবে। এলসে গেলে বলছি ট্যাম্প ইকুয়াল টু নোট স্টারিক ম্যালক সাইজ অফ নোট, বলছে হচ্ছে ট্যাম্প নামক একটা বাক্স বানাও। এই যে ট্যাম্প নামক একটা বাক্স তৈরি করলাম, দেখতে পাচ্ছ আমি ট্যাম্প নামক একটা বাক্স তৈরি করলাম, ট্যাম্প নামক একটা বাক্স এখানে তৈরি করা হলো, দেখতে পাচ্ছ। এই যে সেকেন্ড টাইম যখন আনসার ইকুয়াল টু ইয়েস, ট্যাম্প নামক একটা বাক্স তৈরি করলাম। করার পরে কি বলছি দেখো, বলছি এন্টার ডাটা, যেহেতু প্রিন্টএফ দিয়ে লিখছি, এটা এটা আসবে হচ্ছে যে মনিটরে, এন্টার ডাটা দিলাম, বলছি এন্টার ডাটা, এইখানে আছে একটা স্ক্যানএপ আছে, বলছি স্ক্যানএপ ট্যাম ডাটা, তোমাকে কিবোর্ড থেকে পড়তে হবে। তুমি ট্যাম ডাটার জন্য চাপ দিয়েছো, ট্যাম ডাটার জন্য তুমি চাপ দিয়েছো 15, তাহলে 15 এসে ট্যাম্পে ডাটার ঘরে ঢুকে যাবে, কারণ তুমি বলছো ট্যাম্পে ডাটার ঘরের জন্য একটা ডাটাকে পড়তে, তুমি দিয়েছো 15 এসে ট্যাম্পে ডাটার ঘরে ঢুকে যাবে, ঢুকে গেল। তারপরে বলছে হচ্ছে ট্যাম্পের নেক্সটে হবে নাল, দেখতে পাচ্ছ এই বাক্সটার নাম ট্যাম্প, সেকেন্ড বাক্সটার নাম ট্যাম্প, এটা নেক্সটে হচ্ছে নাল দিলাম। তারপরে বলছে হচ্ছে প্রিভিয়াস নেক্সটে, খুবই ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইন, গত ক্লাসে বলছি প্রিভিয়াস নেক্সটে হচ্ছে ট্যাম্প, প্রিভিয়াস নেক্সট হচ্ছে ট্যাম্প, এই লাইন দিয়ে হচ্ছে জোড়া লাগবে, দুই বাক্স জোড়া লাগবে। প্রিভিয়াস নেক্সট হচ্ছে ট্যাম্প, কিভাবে তোমার লক্ষ্য করো, আগের বাক্সটার নাম ছিল প্রিভ, আগের বাক্সটার নাম ছিল প্রিভ, আমি লিখছি প্রিভিয়াস নেক্সট হবে ট্যাম্প, তাহলে হচ্ছে প্রিভিয়াস নেক্সট হচ্ছে ট্যাম্প। দেখছো প্রথম বাক্সের সাথে দ্বিতীয় বাক্স জোড়া লেগে গেছে, প্রথম বাক্সের সাথে দ্বিতীয় বাক্স জোড়া লেগে গেছে এই লাইন দিয়ে, প্রিভ নেক্সট ইকুয়াল টু ট্যাম্প, এই লাইন দিয়ে প্রথম বাক্সের সাথে দ্বিতীয় বাক্স জোড়া লেগে গেছে। তারপরে বলছি প্রিভ ইকুয়াল টু ট্যাম্প, লক্ষ্য করো আগের বার প্রিভ ছিল স্টার্ট, এখন প্রিভ হবে হচ্ছে যে বাক্সটার নাম ট্যাম্প, সেটা যে বাক্সটার নাম ট্যাম্প আছে সেই বাক্সটার নাম হবে হচ্ছে নতুন প্রিভ। আগে প্রিভ ছিল স্টার্ট নামক বাক্সটার আগের নাম ছিল প্রিভ, কিন্তু যখনই আমি লিখবো প্রিভ ইকুয়াল টু ট্যাম্প, তাহলে প্রিভ কিন্তু স্টার্ট বাক্সের কাছ থেকে চলে আসবে ট্যাম্পের বাক্সে। এইভাবে লক্ষ্য করো আবার এইখানে আনসার ইকুয়াল টু ইয়েস, যেহেতু তুমি তোমার আনসারের মান আছে ইয়েস, তাহলে তোমার হোয়াইল লুপের কন্ডিশন আবারও সত্য। এই যে আমি লিখছি হোয়াইল লুপ, এই যে দেখতে পাচ্ছ প্রথম ইফ কন্ডিশনটা ফলস, এই জন্য এলসে গেছে, আমি দেখাইছি যে এলসে গেছে, কম্পিউটার এলসে গেছে, এলসে গিয়ে
এলসে যা যা সেগুলা করলো, করার পরে হোয়াইল লুপে গেল, হোয়াইল লুপের কন্ডিশন সত্য। হোয়াইল লুপের কন্ডিশন যদি সত্য হয় আবার ঘুরে যাবে। তুমি অলরেডি কিন্তু দুইটা বাক্স বানাইছো, স্টার্ট বাক্স আর ট্যাম্প বাক্স। তোমাকে আবার জিজ্ঞাসা করছে তুমি কি আরেকটা বানাতে চাও, তার আবার আসছে ডু ইউ ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট, ডু ইউ ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট, ইয়েস অর নো, ইয়েস অর নো। তুমি আবারও ধরো ইয়েস দিয়েছো, ইয়েস দিলে তাহলে আবার ইফ কন্ডিশন হচ্ছে সত্য, ইফ কন্ডিশন হচ্ছে সত্য। তারপর ইফ কন্ডিশন, প্রথম ইফ কন্ডিশন সত্য, দ্বিতীয় ইফ কন্ডিশন কেন মিথ্যা, কারণ দ্বিতীয় অলরেডি স্টার্ট নামক বাক্স আছে, সেহেতু দ্বিতীয় ইফ কন্ডিশনটা হচ্ছে মিথ্যা। ইফ কন্ডিশনটা যদি মিথ্যা হয়, এই যে আমি এখানে দেখা দিচ্ছি, এই যে লক্ষ্য এখানে দেখাচ্ছি যে ইফ কন্ডিশনটা যেহেতু মিথ্যা তাহলে সে যাবে হচ্ছে এলসে। এই যে তাও আমি এখানে লিখে দিচ্ছি, এলসে যাবে। এলসে গিয়ে আবার বলছি ট্যাম্প নামক একটা বাক্স বানাও, আবার বলছি ট্যাম্প নামক একটা বাক্স বানাও, তাহলে নতুন একটা বাক্স বানাবে যার নাম হচ্ছে ট্যাম্প। এখন তুমি বলতে পারো যে স্যার আগের বারের বাক্সটার নাম তো ট্যাম্প ছিল। যখন তুমি নতুন একটা বাক্স ট্যাম্প বানাবা, যখন তুমি নতুন একটা বাক্স ট্যাম্প বানাবা, আগের ট্যাম্পটা এই যে লক্ষ্য করো, ট্যাম্পকে আমি দ্বিতীয় বাক্সের মধ্যে কেটে দিচ্ছি, ট্যাম্পকে আমি দ্বিতীয় বাক্সের মধ্যে কেটে দিচ্ছি। কেন কেটে দিচ্ছি, থার্ড টাইম যখন বাক্স বানাতে যাবে বলছি ট্যাম্প ইকুয়াল টু নোড স্টারিক ম্যালক সাইজ অফ নোড, এই লাইন লেখার সাথে সাথে যেটা হলো ট্যাম্প নামক একটা বাক্স হলো। ট্যাম্প বাক্স হলো হওয়ার পর বলছি ট্যাম্পের ডাটা ফিল্ডের জন্য আরেকটা ডাটা পড়ো। এবার কিবোর্ড থেকে আমি চাপ দিচ্ছি হচ্ছে 12। কিবোর্ড থেকে যখন 12 চাপ দিয়েছি, লক্ষ্য করো কিবোর্ড থেকে যখন আমি 12 চাপ দিয়েছি, 12 চাপ দেওয়ার পরে এই ট্যাম্পের ডাটার ঘরে 12 ঢুকে গেছে, 12 ঢুকে গেছে। তারপর বলছি ট্যাম্পের নেক্সট হচ্ছে নাল, ট্যাম্পের নেক্সট নাল। তারপরে বলছি প্রিভ নেক্সট ইকুয়াল টু ট্যাম্প, ট্যাম্প বা প্রিভ কোনটা, প্রিভ হচ্ছে সেকেন্ডটা, কারণ এর আগের বার তুমি কিন্তু প্রিভকে স্টার্টের কাছ থেকে টেনে ট্যাম্পের কাছে নিয়ে আসছো। এখন বলছি হচ্ছে প্রিভের নেক্সট হচ্ছে ট্যাম্প, তাহলে প্রিভের নেক্সট হচ্ছে ট্যাম্প। দেখতে পাচ্ছ প্রিভ বাক্সের সাথে ট্যাম্প বাক্সের জোড়া লেগে গেছে। জোড়া লাগার পরে আমি বলছি প্রিভকে টেনে সামনে নিয়ে যাও, বলছি প্রিভ ইকুয়াল টু ট্যাম্প। তাহলে বলছি প্রিভ আগে ছিল সেকেন্ড বাক্সের কাছে, প্রিভ এখন চলে যাবে হচ্ছে ট্যাম্প বাক্সের কাছে। প্রিভ আগে ছিল সেকেন্ড বাক্সের কাছে, প্রিভ এখন চলে যাবে ট্যাম্প বাক্সের কাছে। আবার ঘুরে যাবে, গিয়ে আবার তোমাকে বলছে ডু ইউ ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট, আবার বলছে ডু ইউ ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট, ইয়েস অর নো। আমি এবার দিছি নো, বলছি আমি আর বানাবো না, আমি অলরেডি 3টা বানাইছি, একটা বাক্স, 2টা বাক্স, 3টা বাক্স বানাইছি। আমাকে বলছে তুমি আরো বানাবা, আমি বলছি না আমি আর বানাবো না। আমি যদি বলি আমি আর বানাবো না, তাহলে হচ্ছে যে যেহেতু আমি নো দিছি, টু আওয়ার ফাংশন স্মল এন কে করে দিবে হচ্ছে ক্যাপিটাল এন, তাহলে আনসারের মান হচ্ছে ক্যাপিটাল এন, আনসারের মান হচ্ছে ক্যাপিটাল এন। আনসারের মান যদি ক্যাপিটাল এন হয়, প্রথম ইফ কন্ডিশন মিথ্যা, এই যে আমি লাস্ট লাইনে লিখে দিয়েছি লক্ষ্য করো, প্রথম ইফ কন্ডিশন মিথ্যা। তাহলে প্রথম ইফ কন্ডিশন যদি মিথ্যা হয়, প্রথম ইফ কন্ডিশন যদি মিথ্যা হয়, প্রথম ইফ কন্ডিশন যদি মিথ্যা হয়, তাহলে লক্ষ্য করো সে প্রথম ইফের ভিতরে ঢুকতেই পারবে না, প্রথম ইফের ভিতরে ঢুকতেই পারবে না, সে চলে আসবে হোয়াইলে, হোয়াইল ও ফলস, কারণ তুমি তো আনসারের মান নো দিছো, কারণ হচ্ছে যে নো n ইকুয়াল টু y, while loop condition also false, while লুপের কন্ডিশন ও false, while লুপের কন্ডিশন যদি false হয়ে যায়, while লুপের কন্ডিশন যদি false হয়ে যায়, while loop আর ঘুরতে পারবে না, do while loop আর ঘুরতে পারবে না, কারণ while লুপের কন্ডিশন কিন্তু false হয়ে গেছে। তাহলে সে কোথায় চলে আসবে লক্ষ্য করো, তাহলে তো তোমার চলে আসবে ডিসপ্লে স্টার্ট, ডিসপ্লে স্টার্ট, এই লাইন লক্ষ্য করো ডিসপ্লে স্টার্ট, সে এখানে চলে আসবে। আমি এখানে দেখা দিচ্ছি while লুপের কন্ডিশন false, while লুপের কন্ডিশন false, সে চলে আসবে ডিসপ্লে ফাংশনে। সে এখান থেকে লক্ষ্য করো মেইনের ভিতরে বসে ডিসপ্লে ফাংশনকে কল করেছে, ডিসপ্লে ফাংশনকে কল করেছে, লক্ষ্য করো। তাহলে তুমি এখন মেইনের ভিতরে তাহলে কি পেয়েছো, মেমোরিতে লক্ষ্য করো একটা লিঙ্ক লিস্ট তৈরি হয়েছে। কি লিঙ্ক লিস্ট তৈরি হয়েছে, যার মাথার নাম স্টার্ট, এই যে আমি পাশে লক্ষ্য করো, পাশে একে দেখিয়েছি, এই যে আমি অ্যারো চিহ্ন দিয়ে মেমোরিতে কি তৈরি হয়েছে অ্যারো চিহ্ন দিয়ে আমি সেটা দেখিয়েছি। স্টার্ট একটা বাক্স আছে, তারপরে হচ্ছে যে মাঝখানে আছে 15, তারপরে হচ্ছে লাস্ট আছে 12, এবং হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ জোড়াও আছে ওদের মধ্যে, তারপর হচ্ছে লাস্টেরটার নাম হচ্ছে ট্যাম্প আর প্রিভ। সুতরাং হচ্ছে একটা লিঙ্ক লিস্ট তৈরি হয়ে গেছে, যেটা তোমার বানানোর কথা ছিল। এই যে দেখতে পাচ্ছ পার্ট 1-এ যে লিঙ্ক লিস্টটা বানানোর কথা ছিল সেটা কিন্তু আমার হয়ে গেছে, সেটা আমার হয়ে গেছে। কেউ লিঙ্ক লিস্ট ক্রিয়েশন বুঝতে অসুবিধা হলে আমাকে বলতে পারো। লিঙ্ক লিস্ট ক্রিয়েশন ডিসপ্লেতে আমি একটু পরে যাচ্ছি, আগে ক্রিয়েশন বুঝতে সমস্যা কিনা আমাকে বলো। Dear student, if you have any problem, please ask me.
ডিয়ার স্টুডেন্ট প্লিজ, সবাই বুঝতে পেরেছো না বুঝো নাই? স্যার ওই যে নেক্সট আগের যে স্যার আগের ঘরের টেম্প কেটে নেক্সট ঘরের টেম্প করবে, এটার জন্য কি কোনো কন্ডিশন কিছু কিছুই ইউজ লিখতে হবে না, তুমি নতুন একটা ট্যাম্প বানাইলে আগের ট্যাম্পটা ওই ট্যাম্প ওইখান থেকে ওটা চলে, নতুন ট্যাম্প বানাইলেই দেখতে পাচ্ছ আমি আগের ট্যাম্পটা রেখে দিয়েছি। নতুন একটা ট্যাম্প যখন আমি বানাইছি, থার্ড টাইম যখন ট্যাম্প বানাইছি তখন সেকেন্ড টাইমের ট্যাম্পটা কিন্তু আর থাকবে না, মানে ট্যাম্পটা কেটে যাবে, ট্যাম্প নামটা কেটে যাবে, বাক্সটা কাটবে না। হ্যাঁ, আর কারো কোনো সমস্যা আছে? এখানে কিন্তু আমি একটা কমপ্লিট প্রোগ্রাম দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, যাতে তুমি ল্যাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো, আর যাতে ল্যাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে অসুবিধা না হয়, সেজন্য আমি কিন্তু কমপ্লিট সি প্রোগ্রাম দেখাচ্ছি। যদিও আমার সি প্রোগ্রাম দেখানোর কথা না, আমার দেখানোর কথা অ্যালগরিদম, কিন্তু হচ্ছে যে আমি দেখাচ্ছি হলো সি, যাতে তুমি ল্যাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো। বলো স্যার এখানে যে এলসে যে টেম নেক্সট ইজ ইকুয়াল টু নাল, তারপর প্রিভ নেক্সট টেম, এইটা একটু আরেকবার বুঝাই দিন। এটা তো গত ক্লাসে বুঝাইছি, এই জিনিসটা তো গত ক্লাসে তোমাকে বলছি। এই যে ট্যাম্প দিলে প্রথম লাইন দিলে কি হয় বলো? temp equal to node historic malloc size of node, এটা লিখলে কি হয়? টেম্পের জন্য একটা বাক্স ক্রিয়েট বাক্স হবে। টেম্পের ডাটা কিবোর্ড থেকে পড়ছি, এটা দিলে হবে কি হবে বলো? টেম্পের ডাটা কিবোর্ড থেকে পড়লাম, টেম্পের ডাটা কিবোর্ড থেকে পড়লে ধরো টেম্পের ডাটা তুমি 15 চাপ দিছো, ধরো 12 চাপ দিছো, তাহলে টেম্পের ঘরের মধ্যে 12 ঢুকে যাবে, টেম্পের ঘরের মধ্যে 12 ঢুকে যাবে, কারণ তুমি টেম্পের ডাটার জন্য 12 পড়ছো। তারপর টেম্পের নেক্সটে বলছি নাল, এই যে টেম্প বাক্সটা বলছি নেক্সটে নাল, এই যে নাল অ্যাড করেছি, টেম্প বাক্সটা নেক্সটে নাল অ্যাড করেছি। তারপর বলছি প্রিভের নেক্সটে ট্যাম্প, আমার জোড়া লাগাইতে হবে। সেকেন্ড বাক্সটার নাম হলো প্রিভ, সেকেন্ড বাক্সটার নাম হচ্ছে প্রিভ। দেখো সেকেন্ড বাক্সের 15 যে বাক্সের মধ্যে আছে সে বাক্সের নাম কি বলো? 15 যে বাক্সের মধ্যে আছে ওই বাক্সের নাম কি? প্রিভ। তাহলে প্রিভ নেক্সট বাক্সটার বলছি, প্রিভ বাক্সটা নেক্সটে হবে ট্যাম্প বাক্সটা, তাহলে প্রিভ বাক্সটা নেক্সট হবে ট্যাম্প বাক্সটা। দুইজনের মধ্যে জোড়া লাগাই দিচ্ছি, দুইজনের মধ্যে এই যে লিঙ্কটা লাগাই দিচ্ছি, দুইজনের মধ্যে লিঙ্ক লাগাই দিচ্ছি, কারণ আমাদের টপিকের নাম লিঙ্ক লিস্ট। তাহলে দুইজনের মধ্যে জোড়া লাগাই দিচ্ছি, তাহলে জোড়া লাগাই দিলে যেটা হবে যে জোড়া লাগানো হয়ে গেছে, প্রিভের নেক্সট হচ্ছে ট্যাম্প, দেখতে পাচ্ছ জোড়া হয়ে গেছে, জোড়া হয়ে গেছে। তারপর বলছি প্রিভ ইকুয়াল টু ট্যাম্প, এই লাইন দিয়ে হচ্ছে প্রিভকে সেকেন্ড বাক্স থেকে টেনে তৃতীয় বাক্সের মধ্যে নিয়ে আসছে, প্রিভকে এই প্রিভ ইকুয়াল টু ট্যাম্প এই লাইন দিয়ে প্রিভকে সেকেন্ড বাক্স থেকে তৃতীয় বাক্সের মধ্যে নিয়ে আসছে। এই বুঝছো না বুঝো নাই? জি স্যার। হ্যাঁ, লিঙ্ক লিস্ট বানানো শেষ। আমি মেমোরিতে কিন্তু লিঙ্ক লিস্ট বানাইছি, দেখতে পাচ্ছ লিঙ্ক লিস্ট বানাইছি, এবং সেটা মেইনের মধ্যে বানাইছি। যখন হোয়াইল লুপের কন্ডিশনটা ফলস হয়ে গেছে, লক্ষ্য করো হোয়াইল লুপের কন্ডিশনটা ফলস হয়ে গেছে, হোয়াইল লুপ থেকে বেরিয়ে আসলো, এই হোয়াইল লুপ থেকে বেরিয়ে আসছে মেইনের মধ্যে। তারপরে হোয়াইল লুপের বাইরে দেখতে পাচ্ছ লেখা আছে ডিসপ্লে স্টার্ট, এই ডিসপ্লে ফাংশনকে এখন কল করেছি এখান থেকে, এই যে আমি অ্যারো চিহ্ন দিয়ে দিয়েছি, লক্ষ্য করো এই যে ডিসপ্লে ফাংশনকে কল করলে সেখানে চলে আসবে। এখন লক্ষ্য করো ডিসপ্লে স্টার্ট লিখলে কি হবে? কেন তুমি বলতে পারো স্যার স্টার্ট লিখছেন কেন, ডিসপ্লে স্টার্ট লিখছেন কেন? তুমি যে মেমোরিতে যে লিঙ্ক লিস্ট বানাইছো সেই লিঙ্ক লিস্টের মাথার নাম কি? তুমি মেমোরিতে যে লিঙ্ক লিস্ট বানাইছো সেই লিঙ্ক লিস্টের মাথার নাম কি বলো? এই যে এখান থেকে দেখে বলো কি কি নাম বলো, এই যে এখান থেকে দেখে বলো মেমোরিতে যে তো তুমি মেইনের মধ্যে যে স্টার্ট নামক একটা লিঙ্ক লিস্ট বানাইছো, সেটা কি তোমার কি ডিসপ্লে ফাংশন জানে? তোমার ডিসপ্লে ফাংশন জানে যে তুমি যে মেইনের মধ্যে স্টার্ট নামক একটা লিঙ্ক লিস্ট বানিয়েছো, মেইনের মধ্যে যে স্টার্ট নামক একটা লিঙ্ক লিস্ট বানিয়েছো সেটা কিন্তু ডিসপ্লে ফাংশন জানে না। ডিসপ্লে ফাংশন কিন্তু জানে না, কারণ ডিসপ্লে ফাংশনটা হচ্ছে মেইনের বাইরে, এ মেইনের শুরু মেইনের শেষ, ডিসপ্লে ফাংশন হচ্ছে মেইনের নিচে। সুতরাং মেইনের যেহেতু নিচে, তাহলে আমার কিন্তু ডিসপ্লে ফাংশনকে জানাইতে হবে, বলতে হবে ভাই আমি মেইনের মধ্যে একটা লিঙ্ক লিস্ট বানিয়েছিলাম, একটা লিঙ্ক লিস্ট বানাইছি যে লিঙ্ক লিস্টের মাথার নাম হচ্ছে স্টার্ট। এটা কিন্তু ডিসপ্লেকে জানাইতে হবে, এটা কিন্তু ডিসপ্লেকে জানাইতে হবে। আমি জানাইছি কিভাবে? এখান থেকে প্যারামিটার পাস করছি, আমি লিখছি ডিসপ্লে স্টার্ট। কেন স্টার্ট লিখছি? কারণ আমার লিঙ্ক লিস্টের মাথার নাম স্টার্ট, আমি ডিসপ্লে ফাংশনকে আমার লিঙ্ক লিস্টের মাথার নাম জানিয়েছি, কারণ আমার লিঙ্ক লিস্টের মাথার নাম হচ্ছে স্টার্ট, সেটা আমি কিন্তু ডিসপ্লে ফাংশনকে জানিয়ে দিয়েছি যে ভাই আমার লিঙ্ক লিস্টের মাথার নাম হচ্ছে স্টার্ট, তুমি কিন্তু ডিসপ্লে করার সময় আমার কিন্তু মাথা ধরে স্টার্ট নামক যে মাথা আছে সেই মাথা ধরে কাজ করবা, মাথা ধরেই কাজ করবা।
ওটা মাথা ছাড়া, কারণ তুমি তো জানো না যে আমার লিঙ্ক লিস্টের মাথার নাম কি। সুতরাং হচ্ছে তাকে আমি জানিয়েছি যে আমার লিঙ্ক লিস্টের মাথার নাম স্টার্ট, এই জন্য লিখছি ডিসপ্লে স্টার্ট। এটা লেখার সাথে সাথে যেটা হবে, এই স্টার্টটা লক্ষ্য করো, এইখান থেকে তো হচ্ছে যে অ্যাকচুয়াল প্যারামিটার, আওয়ার অ্যাকচুয়াল প্যারামিটার ইজ স্টার্ট। এখান থেকে আমি প্যারামিটার পাস করেছি, অ্যাকচুয়াল প্যারামিটার হচ্ছে স্টার্ট। কলিং পয়েন্টে আমি স্টার্ট নাম, এটা হলো কলিং পয়েন্ট অফ দ্য ফাংশন। আমি এখানে কলিং পয়েন্টে যেখান থেকে ডেকেছি ওটার নাম হচ্ছে কলিং পয়েন্ট অর রেফারেন্স পয়েন্ট অফ দ্য ফাংশন। সুতরাং হচ্ছে লক্ষ্য করো যে আমি ফাংশনের কলিং পয়েন্ট বা রেফারেন্স পয়েন্ট হচ্ছে এটা, এই জায়গা থেকে হচ্ছে যে তাকে লিঙ্ক লিস্টের মাথা পাঠিয়ে দিয়েছি। কিভাবে লিঙ্ক লিস্টের মাথা পাঠিয়ে দিয়েছি, এখানে হচ্ছে যে আমি তাকে জানিয়ে দিয়েছি আমি যে মেইনের মধ্যে লিঙ্ক লিস্টটা বানিয়েছি সেই লিঙ্ক লিস্টের মাথার নাম স্টার্ট, সুতরাং স্টার্টকে আমি পাস করেছি। এটা হলো অ্যাকচুয়াল প্যারামিটার। লক্ষ্য করো স্টার্টকে ধরার জন্য আবার এইখানে একজন লাগবে, এ হচ্ছে পাঠাবে, এইখানে হচ্ছে কলিং পয়েন্ট থেকে হচ্ছে পাঠিয়েছি, আর হচ্ছে যে এইখানে হচ্ছে রিসিভিং পয়েন্টে হচ্ছে যে সে রিসিভ করবে, এ হলো সেন্ডার, এ হচ্ছে রিসিভার। এ সেন্ডার হচ্ছে তোমার স্টার্ট, স্টার্ট হচ্ছে সেন্ডার। লক্ষ্য করো স্টার্ট হচ্ছে সেন্ডার, তোমার লিঙ্ক লিস্টের মাথার নাম হচ্ছে স্টার্ট, সেটা হচ্ছে সেন্ডার। তাহলে এইখান থেকে ফাংশনের মধ্যে ধরার জন্য আমি রাখছি হেড, ফাংশনের জন্য আমি রেখেছি হচ্ছে হেড। এই যে আমি লিখেছি এখানে লক্ষ্য করো আফটার কলিং পয়েন্ট, আফটার এখানে লিখছি আফটার কলিং, এই ডিসপ্লের ভিতরে কি হবে সেটা আমি বলছি। হ্যালো নিয়াজ ভাই, আমি ক্লাস নিচ্ছি, আমি ক্লাস শেষ করে আপনার সাথে কথা বলবো। হ্যাঁ জি, আমি ক্লাসটা শেষ করে তারপর আপনার সাথে কথা বলছি। তো হচ্ছে যে আফটার কলিং, এইখানে বলছি যে আফটার কলিং, এই কলিং আফটার কলিং, কলিং এর পরে বলছি আফটার কলিং, এখানে হচ্ছে যে আফটার কলিং, এখানে হচ্ছে ডিসপ্লে। আফটার কলিং এর পরে বলছি আফটার কলিং এ হচ্ছে যে আফটার কলিং, এখানে হচ্ছে যে ডিসপ্লে। এখানে যদি ডিসপ্লে হয়, এই যে আফটার কলিং, এখান থেকে আমরা ডিসপ্লেকে কল করেছি, ডিসপ্লেকে যদি আমি কল করি তাহলে ডিসপ্লে ফাংশনে চলে আসছে। এই জন্য লিখছি আফটার কলিং হোয়াট উইল বি দ্য স্ট্যাটাস অফ ডিসপ্লে। এবার ডিসপ্লে ফাংশনের ভিতরে আমি ঢুকে পড়ছি। দেখতে পাচ্ছ মেইন ফাংশনে লিঙ্ক লিস্টের মাথার নাম ছিল স্টার্ট, যখন ডিসপ্লে ফাংশনে চলে আসছে লিঙ্ক লিস্টের মাথার নাম হয়ে গেছে হেড, কারণ এইখান থেকে পাঠিয়েছি স্টার্ট, স্টার্টকে পাঠিয়েছি হেডের কাছে। সুতরাং স্টার্টের ডাটা টাইপ আর হেডের ডাটা টাইপ কিন্তু সেম হইতে হবে। এগুলো তোমাকে কিন্তু এসপিএল কোর্সে পড়ানো হয়েছে। স্টার্টের ডাটা টাইপ এবং হেডের ডাটা টাইপ সেম হতে হবে। স্টার্টের ডাটা টাইপ কি, স্টার্টের ডাটা টাইপ হচ্ছে স্টার্ট হচ্ছে নোড টাইপের। স্টার্ট হচ্ছে লক্ষ্য, এই যে স্টার্ট হচ্ছে কি টাইপের, নোড টাইপের। যেহেতু এখানে স্টার্টকে তুমি প্যারামিটার হিসেবে পাস করছো, তাহলে স্টার্টকে ধরবে হচ্ছে হেড, তাহলে হেডের টাইপও কিন্তু নোড টাইপের হতে হবে। স্টার্ট যে টাইপের, নোডও সেই টাইপের হতে হবে। স্টার্ট যেহেতু আমার নোড স্টারিক টাইপের, সুতরাং হেডকেও নোড স্টারিক টাইপের হতে হবে। তাহলে স্টার্টকে কে ধরলো, হেড। তাহলে স্টার্টকে লক্ষ্য করো, স্টার্টকে ধরলো হেড। দেখতে পাচ্ছ আমি লিখে দিচ্ছি আফটার কলিং ইনসাইড ডিসপ্লে ফাংশন the header of the link list is head। দেখতে পাচ্ছ মেইনের মধ্যে লিঙ্ক লিস্টের মাথার নাম ছিল স্টার্ট, আফটার কলিং ডিসপ্লে ফাংশনের ভিতরে এসে লিঙ্ক লিস্টের মাথার নাম হয়ে গেছে হেড। লিঙ্ক লিস্টের মাথার নাম কিন্তু এখন আর স্টার্ট নাই, লিঙ্ক লিস্টের মাথার নাম এখন আর স্টার্ট নাই, লিঙ্ক লিস্টের মাথার নাম হচ্ছে হেড। এবার তোমাদেরকে আমি গত ক্লাসে বলছি লিঙ্ক লিস্ট এমন একটা জিনিস যার মাথা নিয়ে কিন্তু বেশি নাড়াচাড়া করা যাবে না, লিঙ্ক লিস্টের মাথা নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করা যাবে না। তাহলে লিঙ্ক লিস্টের মাথা নিয়ে যেহেতু বেশি নাড়াচাড়া করা যাবে না, মাথার একটা কিন্তু নাম দিতে হবে, মাথার কিন্তু একটা নাম দিতে হবে, মাথার একটা নাম দিতে হবে। তো সুতরাং হচ্ছে যে মাথার যেহেতু নাম দিতে হবে, মাথা দিয়ে আমি গত ক্লাসে বলছি মাথার একটা ছদ্মনাম দিয়ে দিতে হবে। সেই ছদ্মনাম নিয়ে তুমি কাজ করবা, তুমি আসল নাম নিয়ে কাজ করবা না। কেন? কারণ লিঙ্ক লিস্টে যদি মাথা হারায় যায় তাহলে কিন্তু তোমার কিন্তু লিঙ্ক লিস্টের সবে হারিয়ে যাবে। কারণ গত ক্লাসে দেখছো আমরা হচ্ছে লিঙ্ক লিস্টের মাথার নাম যদি জানি, নেক্সট নেক্সট করে করে আমরা কিন্তু পিছনে যেতে পারি। লিঙ্ক লিস্টের মাথার নাম গত ক্লাসে দেখছো, লিঙ্ক লিস্টের মাথার নাম স্টার্ট, পরের বাক্সের নাম স্টার্ট নেক্সট, পরের বাক্সের নাম স্টার্ট নেক্সট নেক্সট। সুতরাং লিঙ্ক লিস্টের মাথার নাম যদি তুমি কোনোভাবে জানতে পারো, পরবর্তী নোডের নাম তুমি নেক্সট নেক্সট করে জানতে পারবা। পরের নোডের নাম হবে স্টার্ট নেক্সট, তারপরের নোডের নাম হবে স্টার্ট নেক্সট নেক্সট। সুতরাং ডিয়ার স্টুডেন্ট হিয়ার, সুতরাং হচ্ছে যে যেহেতু আমার লিঙ্ক লিস্টের মাথার নাম হেড, এখন লিঙ্ক লিস্টের মাথার নাম হয়ে গেছে হেড আফটার কলিং। এবার হচ্ছে যে আমি লিখছি টেম্প ইকুয়াল টু হেড, প্রথম লাইন লিখছি টেম্প ইকুয়াল টু হেড,
temp equal to head, লক্ষ্য করো যে বাক্সটার নাম হেড আছে সেই বাক্সটার একটা নতুন নাম দিচ্ছি হেড, সেই বাক্সটার একটা নতুন নাম দিচ্ছি হচ্ছে temp। যে বাক্সটার নাম আছে হেড তার নাম দিয়েছি temp, যে বাক্সটার নাম আছে হেড তার নাম দিয়েছি temp, তাহলে temp দিয়েছি। দেওয়ার পর আমি চেক করলাম যে temp কি নাল, বলছি temp কি নাল, তোমার বাক্সটা কি নাল? না, বাক্সটা নাল না, কারণ তুমি দেখতে পাচ্ছ একটা বাক্স আছে, একটা ফিজিক্যাল একটা বাক্স আছে, সুতরাং বাক্সটা নাল না। temp যেহেতু নাল না, কন্ডিশন সত্য, হোয়াইল কন্ডিশন সত্য, ডিসপ্লে ফাংশনের হোয়াইল লুপের কন্ডিশন সত্য। যেহেতু হোয়াইল লুপের কন্ডিশন সত্য, লুপের ভিতরে ঢুকবে। ঢুকে বলছি কাকে প্রিন্ট করো, বলছে হচ্ছে টেম্পের ডাটাকে, টেম্পের ডাটাকে প্রিন্ট করো। প্রিন্টে হচ্ছে টেম্প ডাটা, টেম্পের ডাটা আছে আমার 10, টেম্পের ডাটা আছে 10, লক্ষ্য করো 10 প্রিন্ট হলো। এই যে 10 প্রিন্ট হলো, লক্ষ্য করো সবার আগে প্রিন্ট হচ্ছে যে এই যে লুপের বাইরে, হোয়াইল লুপের বাইরে আমি লিখে রাখছি ক্রিয়েটেড লিস্ট, এই যে ক্রিয়েটেড লিস্ট। আবার বলছি টেম্পের আগের লাইনে দেখতে পাচ্ছ অ্যারো চিহ্ন দিয়ে আমি লিখে রাখছি printf created list, so this line will be displayed on monitor created list। printf এর লাইনটা মনিটরে ক্রিয়েট হলো, এখানে প্রিন্ট হলো। তারপর লক্ষ্য করো আমরা তো হোয়াইল লুপের ভিতরে ঢুকলাম করলাম, তো হচ্ছে যে টেম্পের ডাটা আছে 10, 10 কে প্রিন্ট করলো। তারপরের লাইনটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট, লক্ষ্য করো ডিয়ার স্টুডেন্ট, লুপ গুলোর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমি টেম্পকে সামনে টেনে নিব, টেম্প আগে ছিল 10 নামক 10 যে বাক্সের মধ্যে আছে, টেম্প আগে ছিল 10 যে বাক্সের মধ্যে আছে, টেম্প ছিল সেইখানে, আগে 10 যে বাক্সটা ছিল টেম্প ছিল সেইখানে। টেম্পকে এখন আমি 15 যে বাক্সটা আছে তার কাছে নিতে চাই। আবার বলছি টেম্প আগে আছে 10 নামক বাক্সের কাছে, যেখানে 10 আছে, লক্ষ্য করো যে বাক্সটার মধ্যে 10 আছে সেই বাক্সটার নাম টেম্প ছিল এবং সেই বাক্সটার নাম হেডও ছিল, টেম্পও ছিল। সুতরাং লক্ষ্য করো আমি চাচ্ছি টেম্পটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিব, টেম্পটাকে 15 নামক বাক্সের কাছে নিয়ে যাব, 15 যে বাক্সের মধ্যে আছে সেই বাক্সের কাছে নিয়ে যাব। তাহলে হচ্ছে যে 15 যে বাক্সের মধ্যে আছে সেই বাক্সের মধ্যে কাছে আমি টেম্পকে কিভাবে টানবো, 15 বাক্সের কাছে আমি টেম্পকে কিভাবে টানবো, আমি লিখছি হচ্ছে টেম্প ইকুয়াল টু টেম্প নেক্সট। বলছি আগের বার যেটা টেম্প নেক্সট ছিল, তুমি বলতে পারো স্যার আগের বার মানে, যে আগের বার কিন্তু এই বাক্স 10 যে বাক্সটা আছে আগের বার সেই বাক্সটার নাম ছিল টেম্প আর সেই বাক্সটার নাম ছিল হেড, দুইটাই ছিল আগের বার কিন্তু ডিয়ার স্টুডেন্ট আই উইল কানেক্ট মাই চার্জার। লক্ষ্য করো যে ডিয়ার স্টুডেন্ট হিয়ার, তুমি লক্ষ্য করো আগের বার প্রথমবার কিন্তু 10 যে বাক্সটার মধ্যে ছিল সেই বাক্সটার নাম ছিল হেড এবং ট্যাম্প। তখন বলো এই বাক্সটার নাম যদি 10 নামক বাক্সটার নাম যদি ট্যাম্প হয়, এই 10 ট্যাম্পের সাপেক্ষে বলো 15 নামক বাক্সের নাম কি? যদি 10 যে বাক্সের মধ্যে আছে সেই বাক্সটার নাম যদি ট্যাম্প হয়, 15 যে বাক্সের মধ্যে আছে সেই বাক্সটার নাম হলো ট্যাম্প নেক্সট। এই বাক্সের সাপেক্ষে, কারণ দুই বাক্সের মধ্যে যেহেতু কানেকশন আছে, দুই বাক্সের মধ্যে যেহেতু 15 বাক্সের মধ্যে এবং 10 বাক্সের মধ্যে যেহেতু কানেকশন আছে, তাহলে 10 বাক্সের নাম যদি ট্যাম্প হয়, 15 নামক বাক্সের 15 যে বাক্সের মধ্যে আছে সেই বাক্সের নাম ট্যাম্প নেক্সট, প্রথমটার সাপেক্ষে। তাহলে বলছে আগের বারে যেটা ট্যাম্প নেক্সট ছিল, লক্ষ্য আমি কি লিখছি, বলছে আগের বারে যেটা ট্যাম্প নেক্সট ছিল সেটাকে ট্যাম্প বানাও। বলছে আগে ট্যাম্প ইকুয়াল টু লিখছি ট্যাম্প নেক্সট, বলছে আগের বারে যেটা ট্যাম্প নেক্সট ছিল, প্রথমবার যেটা ট্যাম্প নেক্সট ছিল সেটাকে বলছি ট্যাম্প বানাও। তাহলে কি হলো, ট্যাম্পকে এই লাইন দিয়ে, এই হোয়াইল লুপের ভিতরে এই লাইন দিয়ে ট্যাম্পকে 15 নামক বাক্সের কাছ থেকে আমি নিয়ে 10 নামক বাক্সের কাছ থেকে আমি নিয়ে আসছি 15 নামক বাক্সের কাছে, 10 নামক বাক্সের কাছ থেকে আমি নিয়ে আসছি 15 নামক বাক্সের কাছে, 10 নামক বাক্সের কাছ থেকে নিয়ে আসছি 15 নামক বাক্সের কাছে, আর 10 নামক বাক্সের কাছ থেকে নিয়ে আসছি হচ্ছে 15 নামক বাক্সের কাছে। তাহলে হচ্ছে যে আমরা ট্যাম্প ইকুয়াল টু লিখছি ট্যাম্প নেক্সট, অর্থাৎ ট্যাম্পকে আমরা
10 নামক বাক্সের কাছ থেকে 15 নামক বাক্সের কাছে যে 15 যেটা ছিল, যে বাক্সের মধ্যে 15 ছিল সেটা কাছে নিয়ে আসছি। temp ইকুয়াল টু temp নেক্সট বলছে আগের বারে যেটা temp নেক্সট ছিল সেটাকে temp বানাও। এই লাইন দিয়ে কি করলাম, tempকে এখান থেকে টেনে এখানে নিয়ে আসছি। আবার লুপ ঘুরে আবার চলে আসবে, লুপ ঘুরে আবার চলে আসবে। আবার এসে বলছে তোমার কি temp কি নাল হয়ে গেছে, তোমার কিন্তু এখন temp কোনটা দেখো, temp হচ্ছে এখন যে বাক্সের মধ্যে 15 আছে ওটা হচ্ছে temp, কারণ তুমি tempকে সরাইছো। লুপের ভিতরে লাস্ট সেকেন্ড লাইন দিয়ে, লুপের ভিতরে সেকেন্ড লাইন দিয়ে 15 কে হচ্ছে সরাইছো। তাহলে 15 কে যদি সরাই তাহলে হচ্ছে আবার যখন ঘুরে আসলো তারপরে বলছে হচ্ছে যে এইখানে হচ্ছে যে আবার লুপ ঘুরে আসলো, ঘুরে আসে আবার বলছে temp কি নাল হয়ে গেছে, যেহেতু সেকেন্ড বাক্সটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি সেকেন্ড একটা বাক্স আছে, 15 যে বাক্সটার মধ্যে আছে সেই বাক্সটার নাম যেহেতু temp, সেই বাক্সটা আছে এবং সেহেতু এই কন্ডিশন হোয়াইল লুপের কন্ডিশন ট্রু। হোয়াইল লুপের কন্ডিশন যেহেতু ট্রু আবার ঢুকবে, ঢুকে বলছি temp এর ডাটা প্রিন্ট করো। হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ temp data? Temp data value is 15 or 15. So 15 will be printed on monitor. 15 will be printed on monitor, dear student. So 15 will be printed on monitor. 15 প্রিন্ট হয়ে গেছে। তারপরে 15 প্রিন্ট হওয়ার পর আবার বলছি কি লক্ষ্য করা, বলছি আগের বার যেটা temp নেক্সট সেটাকে temp বানাও, আগের বার যেটা temp নেক্সট সেটাকে temp বানাও। এখন যেহেতু 15 যেহেতু হচ্ছে temp, 15 যে বাক্সের মধ্যে আছে সেটা যেহেতু temp, 15 যে বাক্সের মধ্যে আছে সেটা যেহেতু temp, তাহলে temp নেক্সট কোনটা, temp নেক্সট হচ্ছে 12 যে বাক্সের মধ্যে আছে সেটা হচ্ছে temp নেক্সট। যেহেতু 15 যে বাক্সের মধ্যে আছে সেই বাক্সের নাম temp, তাহলে 12 বাক্সের যে বাক্সের মধ্যে আছে সেই বাক্সের নাম হলো temp নেক্সট। তাহলে কি বলছি, যেটা আগের বার temp নেক্সট ছিল সেটাকে কিন্তু temp বানাও। এই লাইন দিয়ে কি করলাম, tempকে 15 বাক্সের কাছে টেনে আমি নিয়ে আসছি 12 যে বাক্সের মধ্যে আছে সেই বাক্সের মধ্যে, অর্থাৎ tempকে টানছি, লক্ষ্য করো tempকে টেনে নিয়ে আসছি 12 যে বাক্সের মধ্যে আছে সেই বাক্সের কাছে নিয়ে আসছি। তাহলে temp চলে গেছে হচ্ছে 12 যে বাক্সের মধ্যে আছে সেই বাক্সের মধ্যে। আবার লুপ ঘুরে আবার আসবে, বলছি কি temp কি নাল হয়ে গেছে, কারণ লক্ষ্য করো temp কিন্তু 12 যে বাক্সের মধ্যে আছে সেই বাক্সটার নাম temp, তাহলে কিন্তু কন্ডিশন সত্য, কারণ সে বাক্সটা কিন্তু নাল না, এখানে আরেকটা বাক্স আছে, অর্থাৎ হলো temp নামক একটা বাক্স আমার আছে 12, যেটার মধ্যে 12 আছে, যার নাম হচ্ছে temp। বলছে temp কি নাল, আমি দেখতে পাচ্ছি যে temp নাল না, temp নাল না, তাহলে কন্ডিশন সত্য। যেহেতু কন্ডিশন সত্য আবার ঢুকে বলছি temp এর ডাটা প্রিন্ট করো, temp এর ডাটা হচ্ছে 12, তাহলে হচ্ছে 12 প্রিন্ট করবে, 12 প্রিন্ট করলো। 12 প্রিন্ট করার পরে লক্ষ্য করো বলছি temp ইকুয়াল টু temp নেক্সট, বলছি বর্তমানে যেটা temp নেক্সট আছে সেটাকে temp বানাও। temp যদি এটা হয়, temp এর নেক্সটে কি আছে, নাল, temp এর নেক্সট আছে না, temp এর নেক্সটে যদি নাল হয় তাহলে কি হলো, বলছি যে temp ইকুয়াল টু নাল, temp এর নেক্সট যদি নাল হয় তাহলে temp ইকুয়াল টু নাল। temp এর মান দেখতে পাচ্ছ নাল হয়ে গেছে, নাল যদি হয়ে যায় আবার যখন ঘুরে যাবে temp এর মান তোমার কিন্তু এখানে নাল হয়ে গেছে, তাহলে নাল নট ইকুয়াল টু নাল, নাল নালের সমান নয়, নাল নালের সমান নয়, দিস কন্ডিশন ইজ ফলস, so loop will not be executed. In the meantime dear student, in the meantime a linked list is created on monitor, a linked list is created on monitor, 10 15 12 already printed on monitor, তাহলে প্রিন্ট হয়ে গেল। তারপর হচ্ছে করো রিটার্ন, বলছি রিটার্ন করো, রিটার্ন করলে সে ডিসপ্লে ফাংশন থেকে আবার চলে যাবে মেইন ফাংশনে, মেইন ফাংশনে চলে আসলো, মেইন ফাংশনে লেখা আছে রিটার্ন 0, রিটার্ন 0 করলে প্রোগ্রাম টার্মিনেট হয়ে যাবে, প্রোগ্রাম শেষ। দেখতে পাচ্ছ আমরা ডিসপ্লে করেছি, এই যে ক্রিয়েটেড লিস্ট 10 15 12, এটা কে করছে, ডিসপ্লে ফাংশন ডিসপ্লে করে দিয়েছে। কারো ডিসপ্লে বুঝতে সমস্যা থাকলে আমাকে বলতে পারো, তাড়াতাড়ি বলো, ডিসপ্লে ফাংশন বুঝতে সমস্যা থাকলে আমাকে বলতে পারো। বলো ডিসপ্লে ফাংশন বুঝতে সমস্যা আছে কিনা, dear student, any problem to understand the display function? সবাই বুঝতে পেরেছো না বুঝো নাই? স্যার এই ফাংশনের ভিতরে স্যার হোয়াইল না দিয়ে যদি ফর দিতাম একই কাজ হইতো না? হ্যাঁ
হোয়াইল না দিয়ে যদি ফর লুপ ইউজ করতাম তাহলে একই কাজ হইতো না? ফর লুপ ইউজ করে তুমি ইনিশিয়াল সেকশনে কি লিখতা? একটা টেম্প ধরতাম, নোড টেম্প পয়েন্টার টেম্প ইকুয়াল টু হেড, তো হেড তো সে তখন আর কাজে লাগতো না, কারণ ইনিশিয়াল সেকশনে তুমি কি লিখতে? ইনিশিয়াল হোয়াইল লুপে ফর লুপে কয়টা সেকশন? 3টা। তিনটে সেকশন কি লিখতে বলো? কোথায়? এখানে 3টে সেকশন নাই, এখানে হোয়াইল লুপ আছে মাত্র একটা সেকশন। হোয়াইল লুপে কন্ডিশন আছে, শুধু তুমি লিখতে পারতা, শুধু কন্ডিশনের পার্টটা লিখতে পারতা, তোমার ইনিশিয়াল সেকশন নাই। ফর লুপের ইনিশিয়াল সেকশন এখানে নাই, সুতরাং তুমি কিন্তু এখানে লিখতে পারতা না। কিন্তু হচ্ছে তুমি বুদ্ধি খাটালে লিখতে পারতা। কিভাবে লিখতে পারতা? ইনিশিয়াল সেকশনে যদি লিখো যে টেম্প ইকুয়াল টু হেড, ফর লুপ যদি ব্যবহার করো, তাহলে হচ্ছে ফর লুপ ব্যবহার করে ইনিশিয়াল সেকশনে লিখবা টেম্প ইকুয়াল টু হেড, এই টার্মিনেশন কন্ডিশনে লিখবা যেটা হোয়াইল লুপের কন্ডিশন আছে, আর ইনক্রিমেন্ট টেম্প ইকুয়াল টু টেম্প নেক্সট এটাকে লিখবা হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট পার্ট। তাহলে ফর লুপের ভিতরে লিখবা তাহলে এক লাইন, ফর লুপের ভিতরে তাহলে লিখবে এক লাইন, শুধুমাত্র ফর লুপের ভিতরে লিখবা প্রিন্টেবল লাইনটা। আর যে টেম্প ইকুয়াল টু হেড এই লাইনটা লিখবা ফর লুপের ইনিশিয়াল সেকশনে, টেম্প নট ইকুয়াল টু নাল এটা লিখবা ফর লুপের কন্ডিশনে, টেম্প ইকুয়াল টু টেম্প নেক্সট এটা লিখবা ফর লুপের ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট পার্টে। ফর লুপ নিয়ে আমি আর কথা বলতে যাচ্ছি না, ফর লুপ তুমি সিতে পড়ছো, তুমি ফর লুপে নিয়ে আমি কথা বলবো না। ফর লুপ তুমি সিতে পড়ছো, কারণ হচ্ছে ওই জিনিস নিয়ে ইয়ে করে আমি ডাটা স্ট্রাকচার শেষ করতে পারবো না, যদি আমি ওইখানে ব্যাক করি আর কি। তুমি হচ্ছে যে ওইখানে পড়ছো ফর লুপ বলা হয়ে গেছে, কোথায় কোনটা লিখবা সেটা বলছি। টেম্প ইকুয়াল টু হেড এটা লিখবা ফর লুপের ইনিশিয়াল সেকশনে, টেম্প নট ইকুয়াল টু নাল এটা লিখবা টার্মিনেশন কন্ডিশনে ফর লুপের, টেম্প ইকুয়াল টু টেম্প নেক্সট লিখবা হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট অর ডিক্রিমেন্ট পার্টে ফর লুপ যদি ব্যবহার করো। আর হোয়াইল লুপ ব্যবহার করলে কি লিখবে তা আমি লিখে দিয়েছি। কারো হচ্ছে ডিসপ্লে বুঝতে সমস্যা থাকলে আমাকে বলতে পারো, তুমি ডাটা স্ট্রাকচার রিলেটেড কথা বলবা, তুমি এসকিউএল সম্পর্কে কথা বলবা না। না স্যার, মানে দুইটার কোনতে কোনো পার্থক্য আছে কিনা টাইম কমপ্লেক্সিটি এইটা আর কি? না, টাইম কমপ্লেক্সিটির মধ্যে হচ্ছে পার্থক্য নাই, কারণ কম্পিউটার তো একইভাবে এক্সিকিউট করবে, কিন্তু রিকারশন করলে তখন পার্থক্য আছে। রিকারশন করলে তখন হচ্ছে যে তখন টাইম কমপ্লেক্সিটি হয়তো ইয়ে হতে পারে। তো হচ্ছে যে তুমি যেহেতু রিকারশন করো না, তুমি যে লুপ দিয়ে করো, যে কোনো লুপ দিয়ে করা মানে হচ্ছে ইটারেটিভ অ্যালগরিদম। সুতরাং ইটারেটিভ অ্যালগরিদম ইউজ করলে একই রকমের কমপ্লেক্সিটি পাওয়া যাবে। সুতরাং হচ্ছে যে এখানে লক্ষ্য করো যে এটা হয়ে গেল। এখন বলো ডিসপ্লে ফাংশন বুঝতে সমস্যা আছে কিনা, যে আমি যে এখানে লিঙ্কলি ডিসপ্লে করছি, কারণ